विश्वास्वक्षितय पृथक् अग्ने कामादिदेविरयिति कामानेवास्मिन् दधाति कामप्रीता येनं कामानुप्रयान्ति तेजस्वी वीर्यावान् भवति सन्दर्वा एषा यज्ञस्य यः अग्निरन्वाधाय व्रतमुपैति सयदुद्वायति विच्छित्तिरेवास्य सा ब्रह्माण्डमुद्धृत्य मनसोपतिष्ठेत मनो वै प्रजापतिः प्राजापत्यो यज्ञः मनसैव यज्ञं सन्तनोति भूरित्याह भूतो वै प्रजापतिः भूतिमेवो वैति विवा एष इन्द्रियेण वीर्येण दध्यते यस्याहिताग्नेरग्निरपक्षायति यावच्छम्यया प्रविध्येत् यदि तावदपक्षायेत् तदं संहरेत् इदं तयेकं परवुत एकं तृतीयेण ज्योतिषा संविशस्व तं वेदनस्तनुवे चारुरेधि प्रिये देवानां परमे जनित्र इति ब्रह्मणे वैनं संभरति सैव ततः प्रायश्चित्तिः यदि परस्तरामपक्षायेत् अनुप्रयायावस्येत् स एव ततः प्रायश्चित्तिः ओषधीर्वा एतस्य पशान्वयः प्रविशति यस्य हविषे वस्सा स एवास्मै वयः प्रजापयति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसेवास्मै पयो वरुन्धे तस्मै हविषे वत्सा नपाकुर्यात् दैव ततः प्रायश्चित्तिः अन्यतरान् वा एष देवान् भागधेयेन व्यर्थयति ये यजमानस्य सायं गृहमागच्छन्ति इन्द्रायन्दुग्धगो हविरातिमावसति इन्द्राय प्रीतिर्निरभ्योपवसेत् पयो वा ओषधयः पयमेवाभ्यर्थे त्वोपवसति यत्प्रातस्यात् तच्छ्रुतं कुर्यात् अथेतर ऐन्द्रः पुरोडातः स्यात् इन्द्रिये देवास्मै समीची ददाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसेवास्मै पयो वरुन्धे अथोत्तरस्मै हविषे वत्सा नपाकुर्यात् दैव ततः प्रायश्चित्तिः उभयानवा एष देवः भागधेयेन व्यर्थयति ये यजमानस्य सायं च प्रातस्य गृहमागच्छन्ति यस्योभयं हविरार्तिमार्चति ऐन्द्रं पञ्चशराहुमोदनं निर्वपेत् अग्निं देवतानां प्रथमं यजेत् अग्निमुखा एव देवताः प्रीणाति अग्निं वा अन्या देवताः इन्द्रमन्मन्याः ता एवोभैः प्रीणाति पयो वा ओषधयः पयः पयः पयसेवास्मै पयो वरुन्धे अथोत्तरस्मै हविषे वत्सा नपाकुर्यात् सैव ततः प्रायश्चित्तिः अर्धो वा एतस्य यज्ञस्य वीयते यस्य व्रत्ये हन्पत्यनालं भुगा भवति रामवरुद्धे जेत सर्वेणैव यज्ञेन युजते तामेष्टोमस्मयेत अमोहमस्मि सात्वं योरहं शिवेत्वं सामाहं वेत्वं तावेहि सम्भवाम सहरेतो धामहे
पुंसे पुत्राय वेत्तवे राजस्पोषाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्यायेति अर्धयेवेनामुपह्वयते दैवतदप्रायस्थितिः यद्दिशन्नेन जुहयात् अप्रजापशर्यजमानस्यात् यदनायतने निनयेत् अनायतनस्यात् राजापत्ये अर्चावल्मीको वायामवनयेत् राजापत्यो वै वल्मीकः यज्ञः प्रजापतिः प्रजापतामेव यज्ञं प्रतिष्ठापयति भूरित्याह भूतो वै प्रजापतिः भूतिमेवोपैति तत्कृत्वा अन्यान् बुद्ध्वा पुनर्होतव्यम् तैव ततः प्रायश्चित्तिः यत्कीटापन्नेन जुहुयात् अप्रजापशर्यजमानः स्यात् यदनायतनेन नयेत् अनायतनस्यात् मध्यमेन वर्णेन द्यावा पृथिव्ययच्छान्तः परिधिर्नयेत् द्यावा पृथिव्योरेवेन प्रतिष्ठापयति तत्कृत्वा अन्यान् दुःख्वा पुनर्होतव्यम् सैव ततः प्रायश्चित्तिः यदवर्णेन जुहुयात् अपरूपमस्यात् पञ्जायेत विलासो वास्यादर्शसो वा यत्र ध्येयात् यज्ञं विच्छिन्यात् सजुहुयात् मित्राजनान् कल्पयति प्रजानन् मित्राजाधारपृथिवी मुदद्याम् मित्रकृष्टेरणनिशाभिलष्टे सत्याय हव्यं घृतवज्जुहोदेति मित्रेणैवैनत्कल्पयति तत्कृत्वा अन्यान् दुर्वा पुनर्होतव्यम् तैव ततः प्रायश्चित्तिः यद्वरस्यामोहत्यामुदायामुत्तराहुतिस्कन्धेः यजमानाभ्यध्येत दुर्गरयाभिजुहुयात् निष्पाठ्यभ्यध्येत यत्र मेत्सवनस्पते देवानां गुह्यानामानि तत्राभ्यानि कामयेति वानस्पत्ययच्छा समिधमाधाय तूष्णीमेव पुनर्जुहुयात् वनस्पतिमेव यज्ञस्यात् काञ्चाहुतिविदाधार तत्कृत्वा अन्यान् दुःखा पुनर्होतव्यम् सैव ततः प्रायश्चित्तिः यत्पुरा प्रयातेभ्यः प्रागङ्गारस्कन्धेत् धैर्यमेत यजमानाय चागर्गः स्यात् यद्दक्षिणामेत यजमानाय चागर्गः स्यात् यत्प्रत्यगोत्रे च पत्न्ये च यजमानाय चागर्गः स्यात् यदुदङ्गे अग्निरे च पशुभ्यश्च यजमानाय चागर्गः स्यात् यदभिजुहुयात् पुत्रोऽस्मपशून्घातुकः स्यात् यन्नाभिजुहुयात् अशान्तः प्रक्रियेत श्रवस्य बुद्धेनाभिनिदध्यात् मातमो मायज्ञस्तमन्मायतमानस्तवत् नमस्ते अस्त्वायते नमो रुद्रपरायते नमो यत्र निषीदसि अमुं माहिगुंसे नमुं माहिगुंसे ऋतयेन स्कन्देत् कं प्रहरेत् स्वास्त्ररङ्गो वृषभो जातवेदाः सोमवृक्षो घृतवान् सुप्रदीपः मानोहासीन्मेत्थितो नेत्वाजहाम ॐ पोषन्नो वीरपोषन्ते यच्छेति ब्रह्मणेवैनं प्रहरति सैव ततः प्रायश्चित्तिः हर नमः पार्वतीपते स्वामिनः அதாவது ஏதோ உள்ள இருக்கிற மாதிரியும் மொழியில் மறைச்சிருக்கிற மாதிரியும் சொல்கிறேன். அது நம்ம திருப்திக்காக சொல்லிக்கிற வார்த்தையுடைய ஆனால் உள்ளேயும் உருவாக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கு. உள்ளேங்கிறது போது உள்நாட்டிலேங்கிறதும் அர்த்தம். வெளிநாட்டிலேயாவது கொஞ்சம் நிறைய இருக்குன்னு தோன்றும். அதுக்காக வெளிநாடு ஒரு சத்தியாக சொன்னோன்னு அர்த்தம் இல்லை. அதுக்கு ஜனனி ஜென்ம ரோமிஷ்ட சொர்க்காரத்தை கரியேசி. நம்ம ஊரில் செய்யணும், நம்ம விஷயத்தை செய்யணும், நம்ம விதத்தில் செய்யணும். நமக்காக மாத்திரம் செய்யக்கூடாது. அங்கே மாத்திரம்
மற்றவர்களுக்காகவும் செய்யணும். என்னதான் வெளிநாட்டில் செஞ்சாலும் இந்த தீர்த்தஸ்தானங்கிறது அங்கே கிடைக்காது, இந்த க்ஷேத்திரங்கிறது அங்கே கிடைக்காது, இந்த கர்மபூமிங்கிறது அங்கே கிடைக்காது. அதனால என்னதான் அழகாக செஞ்சாலும் என்னதான் விஸ்தாரமாக செஞ்சாலும் நம்ம ஊரில் இன்னும் நிறைய செய்ய பார்க்கணும், நம்ம விதத்தில் செய்ய பார்க்கணும். இங்கே செஞ்சால் மற்றவர்களுக்கும் லாபம் கிடைக்கும். இந்தியாவில் பண்ணின இதை பார்த்து இன்னும் 10 பேரும் செய்ய வேண்டியவ இன்னும் நிறைய பேர் செய்யும். தனக்கு மாத்திரம் கொஞ்சம் சௌகரியம் கிடைக்குங்கிறது ஒன்றும் வெளிநாட்டில் செய்யறது. இங்கே பார்த்து சந்தோஷப்படக்கூடியவா, பார்த்து மாறக்கூடியவா, சமுதாயத்துக்கும் நிறைய நன்மை கிடைக்கும். இந்த தேசம் நல்லபடியாக வளர்ந்தா. அதனால் செய்கிற தர்மங்களில் இந்த தேசத்துலேயும் நிறைய செய்யறதுன்னு பார்க்கணும். என்ஆர்ஐங்கிறத பற்றி ஒன்று சொன்னாங்க. இது என்ஆர்ஐ வந்தாலும் தப்பில்லை, அதை வச்சுட்டு நல்லதெல்லாம் பண்ணலாம். அஸ்ரத்தையா அதேயம் தேயம்ங்கிறத பற்றி அது நாம் மாத்திரம் தீர்மானம் பண்ணுற விஷயம் இல்லை, அது தேசம் நிர்வாகம் எல்லாரும் சேர்ந்து தீர்மானம் பண்ணுற விஷயம் இல்லை. அது ரூபத்துக்கு மதிப்பா, ரூபாய்க்கு மதிப்பா அப்படிங்கிற அந்த விஷயமும் சேர்ந்து இருக்குது. பல மடங்கு புண்ணியம்னு சொல்லி தான் நமக்கு பழக்கம். இந்த ரூபா பல மடங்கு டாலருங்கிறது அது பீமசேனனுக்கு இத்தனை யானை பலம், இந்த ஊரில் பண்ணால் இவ்வளவு புண்ணியம் அப்படி மடங்குங்கிறத நம்ம இப்படி சொல்லி தான் நமக்கு பழக்கம். அவள் லௌகீகமாக சொல்லும்போது $1 இத்தனை ரூபா அப்படின்னு. அந்தந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து அஸ்ரத்தையா அதேயம்ங்கிற அர்த்தமோ, அஸ்ரத்தையாவா தேயம்ங்கிற அர்த்தமோ அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்து. ஆச்சாரியாருடைய காலத்தில் அப்போ இருந்த தரம், வாழ்க்கை தரம் அப்படிங்கிற விதம் வேற, எதிர்பார்ப்பு வேற, சூழ்நிலை வேற. அவளால் அப்படி சொல்ல முடிஞ்சது. ஸ்ரத்தை இல்லைன்னா கொடுக்காதீங்கோ. எம்பசைஸ் வந்து ஸ்ரத்தைக்கும் சேர்த்து, தானம் மாத்திரம் முக்கியம் இல்லை, தானத்தோடு சேர்ந்து ஸ்ரத்தையும் முக்கியம். நேரடியாக கொடுக்கணும், நியமத்தோடு கொடுக்கணும், பவ்யமாக கொடுக்கணும், பிரியத்தோடு கொடுக்கணும், அபிவாதியை சொல்லி கொடுக்கணும், ஆசீர்வாதத்தை எதிர்பார்த்து கொடுக்கணும், சரியான நேரத்தில் கொடுக்கணும். இந்த தட்சிணைங்கிறத பற்றியும் சொல்லியிருக்கேன். நேரம் கொடுக்க முடியாத போது அது எப்படி, எந்த அளவுக்கு எடுத்து வைக்கணும். இப்போ கிரகண காலம் அப்படின்னா அந்த சமயத்தில் வாத்தியார் கிடைக்கல, ஆனாலும் எடுத்து வைக்கணும். நேரடியாக கொடுக்க முடியாத போது எந்த அளவுக்கு எடுத்து கொடுக்கணும், எத்தனை மடங்கு எடுத்து கொடுக்கணும். இதெல்லாம் தட்சிணையை பற்றி. தட்சிணைங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம். அர்த்தரஸ்யேவ தட்சிணா பத்னி சுதட்சிணேத்யாசீத்து அர்த்தரஸ்யேவ தட்சிணா. இந்த யாகங்களில் இந்த தட்சிணைங்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம்.
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदम् अतशान्तिं प्रयच्छमे. अनंत புண்ணிய பலதம், கணக்கு அடங்காத கணக்கிட முடியாத பலனை கொடுக்கக்கூடியது இந்த தட்சிணை அப்படிங்கிறதுக்கு. அப்படி பலவிதமாக ஆதரிச்சதுனால ராஜாக்களும் கிரகஸ்தர்களும் சிஷ்யர்களும் ஒரு வித்வானை ஆதரிச்சதுனால இந்த அளவுக்கு வித்தியை வளர்ந்து, இந்த அளவுக்கு கர்மானுஷ்டானங்கள் வளர்ந்து, இந்த அளவுக்கு ஜனங்களுக்கு நல்லது கிடைச்சிருக்கு இந்த தேசத்தில். ஏதோ ஃபீஸ் மாதிரியோ வேறு மாதிரியோ நினச்சக்கூடாது. தட்சிணைங்கிறது இந்த வைதீக தர்மத்தை போஷிப்பதற்கான ஒரு வியாஜம், ஒரு நிமித்தம். வேத விதேக்கில் தத்தம் தத்தம் கொடுத்தது என்பது எப்பொழுது என்றால், நல்ல வேதம் படித்து சாஸ்திர அனுஷ்டானங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய வித்வானுக்கு கொடுத்தது தான் தானம்னு பேர். அந்த அளவுக்கு இந்த வேத வித்தியை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்க. எல்லாருக்கும் கொடுக்கறது தானம் தான். இதுதான் தானம்னு சொன்னாங்க. அதாவது முதல் ப்ரையாரிட்டி இதுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி, ஹையஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி ரிகார்டு அதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். அதனால ஆச்சாரியால் காலத்தில் அஸ்ரத்தையா அதேயம், அதாவது நீங்கள் அந்த அளவுக்கு தானத்தில் கொடுக்கும் பொழுது ஸ்ரத்தையும் சேர்த்து பார்த்துருக்கேன், பிரித்து பார்க்கலேன்னு அர்த்தம். ஆச்சாரியால் காலத்தில் பிரித்து பார்க்கலேன்னு அர்த்தம். தானம் பிரிய வாக் சகிதம், ஞானம் அகர்வம், க்ஷமான்விதம் சௌரியம், வித்தம் தியாக சமேதம் அப்படிங்கிறதாக ஆச்சாரியால் 4 பிரின்சிபல்ஸை சொல்கிறோம். தானம் பிரிய வாக் சகிதம், தானம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் அதை பிரியமாக கொடுங்கோ, நல்ல வார்த்தை சொல்லி கொடுங்கோ, சந்தோஷமாக கொடுங்கோ, அவளுக்கும் சந்தோஷம் ஏற்படணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு கொடுங்கோ, வாய்க்கிறவர்களுக்கும் சந்தோஷம் ஏற்படணுங்கிற எண்ணத்தோடு கொடுங்கோ. இந்த மனது தூய்மைங்கிறதும் தாய்மைங்கிறதும் இந்து மதத்தில் முக்கியமான விஷயம். இந்து மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அது இந்த தாய்மைங்கிறது வச்சு தான் இன்னைக்கு காலம்புறையெல்லாம் நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தேன். சாயங்காலமும் சொல்லிட்டு இருந்தேன். சிருஷ்டிகர்த்திரி பிரம்மரூபா கோப்திரி கோவிந்த ரூபிணி அப்படின்னு சொல்கிறவன் அந்த சிருஷ்டியை பற்றி நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அதில் இந்த மன தூய்மையோட தானம் பிரிய வாக்சகிதம், ஞானம் அகர்வம், கர்வம் இல்லாத ஞானம். அது ப்ரௌடுன்னு சொல்லிக்கிறேன், அது வேற. நாம் பெருமைப்பட்டுக்கிறதுங்கிறது வேற, நாம் தலகணத்தோடு இருக்கிறதுங்கிறது வேற. ஞானம் அகர்வம், க்ஷமான்விதம் சௌரியம், பொறுமையோடு கூடிய வீரம். அதாவது இந்தியாவை பற்றியும் மற்றவாளை பற்றி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, திறமையை சோதித்து பார்க்கிறார்கள்னு சொல்கிறத விட பொறுமையை சோதித்து பார்க்கிறார்கள் தான் சொல்கிறேன். இந்தியாவை பற்றி சொல்லும்போது மற்ற க்ஷமான்விதம் சௌரியம், பொறுமையோடு கூடிய சௌரியம் வீரம். ஞானே மௌனம் க்ஷமாசக்தம் தியாகே ஸ்லாகா விபர்யய குணானுபந்தித்வா தஸ்ய சப்ரசவா இவ. இந்த ஸ்லோகத்தை தான் 1980s எஸ்எஸ்கேவியில் ஒரு பெரியவா ஜெயந்தி நடந்தது. அந்த ஜெயந்தியின் போது இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்னோம். அதில் இந்த மாதிரி ஞானம் இருந்தும் மௌனமாக இருப்பது, ஞானே மௌனம். க்ஷமா சக்தம், சக்தி இருந்தும் பொறுமையாக இருப்பது. அது லௌகீகமான நிர்வாகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து தார்மீகமான அனுஷ்டானங்கள் வரையிலே பின்பற்றப்படும் முறை நம்முடைய இந்தியாவில். கையாலாகாதத்தனம் அப்படின்னு இல்லை. அவசரப்படக்கூடாது, ஆத்திரப்படக்கூடாது, அசூயப்படக்கூடாது, அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. அப்படிங்கிறதுனால இவ்வளோ விஷயத்தையும்
ஜாக்கிரதையாக பார்த்து செய்யக்கூடிய பக்குவமான ஒரு முறை, நிர்வாக முறையாக இருக்கட்டும், நியமங்கள் சார்ந்த முறையாக இருக்கட்டும், ஒரு பக்குவமான முறை. க்ஷமா சக்தௌ தியாகே ஸ்லாகா விபர்யா. ஸ்லாகான்னா கொண்டாடுறது, இந்திரன் சந்திரன் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டாடுறது. நிறைய தியாகங்கள் இருந்தாலும், நிறைய தான தர்மங்கள் செய்தாலும் அதை சொல்லிக்காமல் இருக்கிறது. அதை பிரகாசப்படுத்தாமல் பிரகாசப்படுத்தாமல் பிரச்சாரப்படுத்தாமல், யாராவது பிரச்சாரம் பண்ணியிருக்கான்னாலும் அதற்கான உத்தேசங்கள் வேறு. இப்போ கல்வெட்டில் பதிச்சிருக்காங்கன்னா அது அந்த தர்மத்தை பின்னாடி வரக்கூடிய ராஜா மாற்றிடக்கூடாது, அவர் அதிலே கட்டுக்கிறார். எந்தெந்த சமயத்தில் யார் ராஜ்யம் கொண்டாலோ அவளுக்கு அந்த பூமி சொந்தம். எஸ்ஸே யதா பூமி. அது பின்னாடி வரக்கூடிய ராஜாக்களும் இந்த தர்மத்தை மாற்றாமல் அவளும் பரிபாலனம் பண்ணணும்னு இந்த ராஜா கேட்டுக்கிறார். பின்னாடி எந்த ராஜா வராங்கிறது தெரியாது, ஆனாலும் இப்படி கேட்டுக்கிறார். அதாவது தர்மம் என்பது சாஸ்வதம். மனுஷாவுடைய மாறுதல்கள் எப்படி இருந்தாலும் தர்மம், சாரிட்டிங்கிறது நியதமாக நித்தியமாக இருக்க வேண்டியது. இந்த பியூரிட்டி, இந்த சாரிட்டி, கிளாரிட்டிலாம் சரியானபடி தொடர்ந்து வர வேண்டியதுங்கிறதாக, அதுக்காக நான் இந்த நிலத்தை கொடுத்தேன், இந்த இடத்த கொடுத்தேன்னு அவர் சொல்கிறேன். அது சட்டத்துக்காகவும் சொல்லணும், ஜனங்களுக்காக சொல்லணும். பிரமாணம் அவர் அனுபவிக்கிறவருக்கும் ஒரு பந்தோபஸ்து வேணும், அதுக்காகவும் சொல்லணும். அதுக்காக அதாவது பிரச்சாரம் மாத்திரம் உத்தேசம் இல்லை, அல்லது பிரச்சாரம் முக்கிய உத்தேசம் இல்லை. இப்படி தியாகே ஸ்லாகா விபர்யா. 10 பேருக்கு உபகாரம் பண்ணாலும் அதை மற்றவா கொண்டாடுவாளே ஒழி இவாளே கொண்டாடிக்கிறதுங்கிற ஒரு பழக்கம் இந்தியாவில் என்னால் பண்ண முடிஞ்சது. ஏதோ செஞ்சோம், செய்யறதுக்கு கொடுத்து வச்சுருந்தோம், பண்ணணும் தோணித்து, ஏதோ வேறு வேறு விதமாக அதை சுற்றி வளைச்சி விஷயத்தையும் சொல்லணும். அதுக்காக அதை ஒரு பிரியமாகவும் பக்தி பூர்வமாகவும் நல்ல காரியத்தை எடுத்து சொல்வானே ஒழிய அதை ஒரு சாதனையாகவோ அதை ஒரு தன்னுடைய கீர்த்தியாகவோ நல்ல காரியங்களை சொல்கிற பழக்கம் பொதுவாக இந்தியாவில் வேறு. நல்ல காரியங்கள் செய்யிட்டு இருந்தாலும் அதை அடக்கமாக சொல்வது, அமைதியாக சொல்வது, இந்த விதமாக இந்த 4 விஷயங்கள் ஆச்சாரியார் சொல்லி வித்தம் தியாக சமேதம் ஞானம் அகர்வம் க்ஷமான்விதம் சௌரியம் தானம் பிரிய வாக் சகிதம். நல்ல வார்த்தையோடு சேர்ந்து இந்த தானத்துக்கு க்ஷமான்விதம் சொல்லி துர்லபமேத சதுர்பத்ரம். இந்த 4 விஷயங்களும் அரிதானது, துர்லபமானது அப்படின்னு ஆச்சாரியார் சொல்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரம்பரியம் நம்முடைய தேசத்தில் இருந்திருக்கு. அதனால் ஆச்சாரியார் அஸ்ரத்தையா அதே பின்னாடி வரக்கூடிய காலங்களில் கொடுத்தா போரும். அதாவது கல்ல நார் உரிக்கிறது ஏதோ சொல்கிறாங்க. அதாவது தேவை இருக்குது ஏதோ சொல், அதாவது எதுக்கு கொடுக்கறதுன்னு தெரியல, எப்போ கொடுக்கறதுன்னு தெரியல, கொடுக்கணுமா வேண்டாமான்னு தெரியல, இல்லை இன்னொருத்தர் தான் கொடுக்கட்டுமே இல்லை, அது ஒரு அழகாக சொல்லி அவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தோம் அப்படின்னு வேணால் அதை சொல்லி மொத்தத்தில் அந்த கொடுக்கணுங்கிற எண்ணத்தை தீவிரப்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தபோது, இல்லை சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளும் மாறும்பொழுதோ, இதனால் வறட்சியினாலேயோ வறுமையின் காரணமாகவோ ஏழ்மையின் காரணமாகவோ
ஒரு தர்மம் நிற்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு உத்தேசத்தின் காரணமாக அஸ்ரத்தையாவா தேயம், சத்தை இருக்கோ இல்லையோ கொடுங்கோ, தர்மம் நடக்கட்டும். அதே நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ இல்லையோ மற்றவாளாவது பண்ணட்டும். உங்களுடைய பணம் காசை வச்சு மற்றவாளாவது இந்த தர்மத்தை பண்ணட்டும். மொத்தத்தில் லோகத்தில் தர்மம் அப்படிங்கிறது, அதாவது தனி மனிதனுடைய தராதரத்தை பிரதானமாக வச்சு பேசினது ஆச்சாரியாருடைய காலத்தில். சமுதாய சிந்தனையோட சமுதாயத்தில் கொஞ்சம் பேராவது பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், அது மூலமாக தர்மம்னு நடந்துட்டு இருந்தால் வரக்கூடிய காலங்களில் அதில் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏற்பட்டு ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டு எண்ணிக்கைகள் அதிகமாகலாம், தரமும் உயரலாம், அபாவம் வந்துடக்கூடாது, ஒன்றுமே இல்லைன்னு ஆகிடக்கூடாது, காணாமல் போயிடக்கூடாது, நசிச்சு போயிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு உத்தேசத்தில் இந்த மாதிரி அர்த்தத்தையும் இல்லை படிப்படியாக சத்தையும் கொடுக்கட்டும் முதல்ல, அப்புறமா சத்தையும் வளரும் அப்படிங்கிறதும். இந்த சத்தை இருந்தும் கொடுக்க முடியாமல் போயிடுத்தேன்னா சில பேருக்கு முடியாத வாழ்க்கை இப்படி ஏதோ அந்த சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை மொத்தத்தில் 2 அர்த்தத்தையும் நாம் எடுத்துட்டு, அதாவது எல்லாரையா இருந்தாலும்ங்கிறது அவர் சொன்ன ஒரு காலத்தில் இந்தந்த தர்மத்தை இவ வாழ்க்கையில் தான் வாங்கிக்கிறதுங்கிற அளவுக்கு கூட இருந்தது. இந்த ஊருக்கார பணம் கொடுத்தா வாங்கிக்கிறது இல்லை, இல்லைன்னா இந்த தான் வாங்கிக்கிறது, அந்த அளவுக்குலாம் இருந்தது. அதெல்லாம் மனசில் வச்சுன்னு சொல்லி போகிறோம். மொத்தத்தில் இது மொத்தத்தில் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி ஸ்வதேசோபவனத்திரயம்னு ஆனப்புறம் இன்னைக்கு இருக்கிற நம்மளுடைய ஜனங்கள் வேறு வேறு ஊரில் இருக்கான் ஆனப்புறம் இது ஒரு நெலுவிஷனோடையும் ஒரு இதோடையும் பண்ண வேண்டியிருக்கு. ஆனால் பிரதானமாக ஜனனீஜன்மபூமிஷ்ட சொர்க்காதபிகரியசிங்கிறத பிரதானமாக வச்சிருந்து இந்த பாரத தேசத்தில் புண்ணியமான க்ஷேத்திரத்தில் மேலும் புண்ணியமான காரியங்களை செஞ்சு இந்த க்ஷேத்திரங்களை காப்பாற்றணும், இந்த பூமியினுடைய பவித்திரத்தன்மையை காப்பாற்றணும். அதனால் இதை குறைச்சிட்டா, சித்தாந்தத்தை குறைச்சிட்டா, இதை குறைச்சிட்டான்னு இல்லை, எது இருக்கோ அதை வச்சு தான் பண்ண முடியும். எது இருக்கோ அதை வச்சு தான் பண்ண முடியும், இருக்கிறத வச்சு தான் உருவாக்க முடியும். அதனால் என்ன முன்னாடிலேயும் தொடர்ச்சியாக வந்திருக்கோ அதை வச்சு தான் வேலை செய்ய முடியும். அதனால் கொள்கைகளில் வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது. செயல்முறையில் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள், சட்டம், ஜனங்களுடைய சௌரியம், ஜனங்களுடைய அபிப்பிராயம் இது வாதாவரணத்துக்காக சொல்றேன். ஆக இந்த தைத்திரிய உபனிஷத்தினுடைய சத்தியம் வத தர்மஞ்சர சுவாத்தியாயான்மா பிரமதः ஆச்சாரியாய பிரியந்தனமாஹிருத்ய பிரஜாதந்தும் ஆவ்யவத்சேசி, இதெல்லாம் பல விதமான உபதேசங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு. இப்படி வாழ்க்கைக்கு தேவையான உபதேசங்கள்லேருந்து ஆரம்பித்து ஆத்ம ஞானம் வரையில் நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பொக்கிஷத்தை நாம் நல்ல விதமாக பாதுகாத்து, சாஸ்திரிய விதமாகவும் பாதுகாத்து, டேப் ரெக்கார்டில் பாதுகாக்கிறது, டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறது, இதெல்லாம் இருந்தால் கூட சாஸ்திரியமான விதத்தில் இந்த மந்திர சக்தியை பாதுகாத்து, இந்த மந்திர சக்தியை பாதுகாக்கிறதுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த ஆச்சாரங்கள், அனுஷ்டானம், காலாலம்பிக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பித்த விஷயங்கள் அதுக்காக ஏற்பட்டது. அந்த ஆசீர்வாதம்ங்கிறது 2 வாக்கியம் சொல்கிறாங்கன்னா அத்தனை ஏற்றி வச்சு அத்தனை விதமான மந்திர அனுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணி சொல்லும்போது சதமானம் பவதி சதாய புருஷ சதேந்திரியாயு சேவேந்திரியே பிரதிஷ்டதின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அத்தனை சாங்கோபாங்கம்னு சொல்கிறாங்க. அத்தனை விதமாக அந்த பலத்தை பாதுகாக்கிறதுக்கான வழிமுறைகள், இந்த ஆகார நியமங்கள், ஆச்சார நியமங்கள், ஆலோசனா நியமங்கள், என்னென்ன சிந்திக்கலாம், இப்படி சிந்திக்கலாம், இப்படி சிந்திக்கக்கூடாது அப்படின்னு மனசுக்கு கைடன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஆலோசனா நியமங்கள். ஆகார நியமங்கள், இது சாப்பிடலாம் சாப்பிடக்கூடாதுங்கிறது ஆகார நியமங்கள்.
அத்தியன நியமங்கள். இதை படிக்கலாம், இதை படிக்கக்கூடாது, இந்த சமயத்தில் படிக்கலாம், இந்த சமயத்தில் படிக்கக்கூடாது, இதை முன்னாடி படிக்கணும், இது பின்னாடி படிக்கணும், அது வேதமாக இருக்கட்டும், காவியமாக இருக்கட்டும். இப்படி மனசையும் புத்தியையும் சரீரத்தையும் மனசில் நிறுத்தி கொண்டு யோபாகரோத்தம் பிரபலம் முனீனாம் பதஞ்சலிம் பிராஞ்சலி ராமதோஸ்மி யோகேன சித்தஸ்ய பதேன வாசாம் மலம் சரீரஸ்ய ச வைத்தியகேன யோபாகரோத்தம் பிரபலம் முனீனாம் பதஞ்சலிம் பிராஞ்சலி ராமதோஸ்மி. பதஞ்சலி முனிவர் 3 விதமான விஷயத்தை நமக்கு கொடுத்துருக்கார். வியாக்கரண சாஸ்திரத்தை கொடுத்துருக்க, ஆயுர்வேதத்தை கொடுத்துருக்க, யோக சாஸ்திரத்தை கொடுத்துருக்க. நல்ல விதமான வார்த்தைகள், வியாக்கரணம், ஸ்பஷ்டமான வார்த்தைகள், தவறு இல்லாத வார்த்தைகள், மரியாதை குறைவில்லாத வார்த்தைகள், அதிகமில்லாத வார்த்தைகள், ஆக்ரோஷமில்லாத வார்த்தைகள், மனசிலே பதியக்கூடிய வார்த்தைகள், புரியக்கூடிய வார்த்தைகள், இப்படி நல்ல ஒரு வியாக்கரண சாஸ்திரத்தை கொடுத்துருக்க. மனசு தெளிவு பெறுவதற்காக, மனசு சாந்தமாக இருப்பதற்காக ஆசனம் பிராணாயாமத்திலேருந்து ஆரம்பித்து சொன்னார். நெய் போட்டு அந்த அன்னத்தை சாப்பிட்றது மூலமாக இந்த குழாயெல்லாம் சரியாகுதுன்னு சொன்னார். அது மாதிரி பிராணாய ஸ்வாகா அந்த இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இந்த சுவாசங்கள்லாம் சௌரியமாக இருந்து ஏகாகிரமாக கான்சன்ட்ரேஷனோட இது ஜபம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், படிக்கிறதா இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்கும் வசதியாக யோக சாஸ்திரத்தை கொடுத்தார். யோகேன சித்தஸ்ய பதேன வாச்சாம் மலம் அபாகரோத்து சரீரஸ்ய வைத்தியகேன ஆயுர்வேதத்தை கொடுத்து உடம்பு திருடகாத்திரமாக இருப்பதற்கு வழி செஞ்சார் அப்படின்ற. மூணுலேயும் பிரதானம்னு சொல்லி, உடம்பு தான் பிரதானம், பேச்சு தான் பிரதானம், இல்லை தியானம்தான் பிரதானம் அப்படின்னு தனித்தனியாக இல்லாமல் 3 ஒன்று சேர்ந்ததாக தியானமும் இருக்கணும், நல்ல பேச்சும் இருக்கணும், நல்ல ஆரோக்கியமும் இருக்கணும்னு சொல்லி இந்த 3 ஒன்று சேர்த்து இப்போ சொல்கிறாங்க. இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்து, இன்டகிரேட்டட் நான் சொல்கிறாங்க. ஒன்று சேர்த்து பார்த்து மனுஷர்களுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத மதமானது, தர்மமானது, சம்பிரதாயமானது, சாஸ்திரமானது, வேதங்கள் கொடுத்துருக்கு. இப்படிப்பட்ட இந்த வேத தர்ம சாஸ்திரங்களை காப்பாற்றுவதுன்றது நம்முடைய கடமை, நம்முடைய பொறுப்பு, நம்முடைய பாக்கியம், நம்முடைய அதிர்ஷ்டம், நம்முடைய கர்த்தவியம். இதில் அதுக்கு முதல்ல பாடசாலையிலிருந்து ஆரம்பித்து பல விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அதுதான் 2 நாளாக சொல்லிட்டு இருக்கேன். சிலபஸை பற்றிலாம் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பெரியவா எந்த விதமாக லௌகிகமான படிப்பை வேதம் படிக்கிறவர்களுக்கு சொல்லித்தரணும்னு சொன்னால், சொந்த காலில் சம்பாதிக்கக்கூடிய திறமையை அவளுக்கு கொடுக்கணும். அதே சமயத்தில் பணக்காசு எதிர்பார்த்து தான் வைதீகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சூழ்நிலை இல்லாமல் அவளுக்கு சுதர்மத்தை பிரச்சாரம் பண்ணணுங்கிற உத்தேசத்தோடு வைதீகத்தை பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு மனோபலத்தையும் அர்த்தபலத்தையும் லௌகீகமான பலத்தையும் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பெரிய அபிப்பிராயப்பட்டாங்கிறதாக அதை பற்றி எல்லாம் சொல்ல. இப்படி இந்த படிப்புகளில் பாடசாலை, பாகசாலை, யாகசாலை இது எல்லாமே முக்கியம். அதுக்காகத்தான் இந்த படிப்புகள்லாம் புதுசாக கொண்டு படிப்புகளை பற்றி தான் நிறைய சர்ச்சையே நடந்துகிட்ருக்கு. லௌகீகமான படிப்புலேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா, தர்ம விஷயமாக அடிப்படை படிப்புலேருந்து சொல்லித்தரணும். அது எங்கேயோ போயிடுத்து. பஞ்சாங்கம்னா என்ன தெரியாது, அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு
லௌகீகமான படிப்பில் மேல் படிப்புகள் இந்தியாவில் வரணும். எல்லாம் இங்கே படித்து எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டோம். மேல் படிப்புக்காக 2-3 வருஷம் அங்கே போய் இந்த 20 வருஷத்து நல்ல பழக்க வழக்கங்களும் மாறுற மாதிரி சில சமயத்தில் அப்படியாது. அதனால் நம்முடைய தேசத்துக்கும் அதனால் பெருசாக லாபம் இல்லை, சமுதாயத்துக்கும் லாபம் இல்லை. அந்த மாதிரி ஆகிடுறது. அதனால் லௌகீகமான MS, PhD மாதிரி இருக்கிற படிப்புகள் நம்பக்கூடிய தரத்தோடு இங்கே வரணும். அதெல்லாம் இப்போ போர்டு போட்டால் போகாது. அது அந்த அளவுக்கு இங்கே வந்து ஒரு விஷயங்களாக இருக்கணும். அது லௌகிகத்தில். சாஸ்திரியமான விஷயத்தில் சம்ஸ்கிருதம் படிக்க வைக்கிறது, சங்கீதம் படிக்க வைக்கிறது, ராமாயணம் படிக்க வைக்கிறது, பஜனைகள் படிக்க வைக்கிறது. இன்றைக்கி சிவாஷ்டபதி பாடினார். பூஜையும் போது சிவாஷ்டபதி பாடினார். அது பூர்வாச்சாரியால் எழுதினது. சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமி என்று பெரியவாளுக்கு முன்னாடி கும்பகோணத்தில் இருந்தவர், கலவு பெரியவாளுக்கும் முன்னாடி இருந்த பெரியவாள். அப்போ பேர்லாம் அப்படி வச்சுருந்தார். சந்திரசேகர சுவாமிகள், மகாதேவ சுவாமி, சந்திரசேகர சுவாமி, மகாதேவ. இந்த ஒரு பேரெல்லாம் அழிச்சு வந்தார். 2 பேர் சொன்னார். ஒரு பேர் ராமன் சொன்னார், ஒரு பேர் கிருஷ்ணன் சொன்னார். அது உங்கள் பேர், இன்னொரு பேர் சம்பந்தி பேர் எல்லாம் கேட்டோம். அது சம்பிரதாயம். அந்த நம்பிக்கையில் அப்படியெல்லாம் வச்சுருந்துருக்கார். பெரியவருடைய பேர் 8வது சந்திரசேகர சுவாமி. இது மாதிரி இதில் ஒரு பூர்வாச்சாரியால் இந்த ஜெயதேவ அஷ்டபதி ராகம் இருக்க அதே மாதிரியில் அதே மட்டில் அது பண்ணியிருக்கேன். பூர்வாச்சாரியால்னா பூர்வத்தில் இருந்த ஆச்சாரியம். பூர்வாச்சாரியர்னா அதுக்கு அர்த்தம் இந்த வாக்கிய ரீதியாக எடுத்துக்கூடாது. அது பூர்வ ஹெட்மாஸ்டர், பூர்வ ஆஃபீஸர்னு சொன்னால் அது வேறு. இது ரிட்டையர்டான உத்தியோகஸ்தர்னு அர்த்தம். பதவி. பூர்வாச்சாரியர்னா பூர்வ காலத்திலிருந்தே அவன் ஆச்சாரியர். அது எப்பவும் ஆச்சாரியர்வா. அதனுடைய பூர்வாச்சாரியார்னு சொன்னால் பூர்வம் ஆச்சாரியர் அப்படிங்கிறதாக அர்த்தம் இல்லை. அது இது அப்படி இந்த பூர்வாச்சாரியார்கிட்ட அவர் ஒரு பெரியவர் இந்த சிவாஷ்டபதியை எழுதி அந்த பாட்டெல்லாம் பாடினார். இன்னைக்கு பூஜையும் போது எந்த சந்திரபுவனேஸ்வரர் பூஜை அவள் பண்ணினாலோ அந்த பெரியவர் அவள் எழுதின பாட்டை அவள் சன்னதியில் இன்னைக்கு சிவாஷ்டபதியை அது பாடினா. இங்கே மயிலாப்பூரில் அது பாடினாங்க. இது மாதிரி உபன்யாசங்கள் இதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள்லாம் நடந்தது. விளையாட்டு உற்சவம்னு சொன்னேன். இந்த இதை பற்றி நேற்றுக்கு பல இடத்துக்கும் போயிட்டு வரதா இருந்தது. இந்த ஊர்வலம் சொன்ன இடத்துல சில இடத்துக்கெல்லாம் போயிட்டு வர முடிஞ்சது. நேற்றுக்கு மழையும் பெஞ்சது. அதுக்கு ஒரு அர்த்தம்னு சொன்னார். ஏதாவது தெருவில் அலம்பி கோலம்லாம் போட்டு வைங்கன்னு சொல்லியிருந்தது. அது சாத்தியமோ எல்லாராலையும் முடியவோ முடியாதோ அந்த 8 மணிக்கு மழை பெஞ்சு இந்த ஊர்வலம் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி வீதியெல்லாம் ரொம்ப சௌரியமாக சுத்தமாகிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தத்தில் சொன்னேன். அந்த ஊர்வலம் கிளம்புறதை பற்றி சொன்னேன். அது மாதிரி இது ஒரு நைசர்கிகமாக அது ஒரு நல்ல சுகுணமாக நேற்று அது ஒரு நல்லா நடந்தது. கோடை மழை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது ஒரு மழைங்கிறது ஒரு கொடையாக நேற்றுக்கு அந்த மாதிரி அமைஞ்சிருந்தது. ஊர்வலம்லாம் போயிட்டு வந்தால் பல இடத்துக்கும் போயிட்டு வந்தேன். பல்லக்கில் போயிட்டு வந்தேன். அந்த பாட்டை பற்றி நேற்றுக்கு சொன்னேன். இங்கே சுவாசனியை பூஜையும் போது பொதுவாக அந்த சத்தம் போட்டு பல்லக்கு தூக்குறவா வேறுனதோ அவள் சிரம பரிகாரத்துக்காக ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தா. அந்த சமயத்தில் பெரியவா அவளுக்காக பாட்டு எழுதி சொல்லி கொடுத்து அது மாதிரி பகவான் நாமாவை சொல்லிட்டு அது மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தார். ராமா ராமையா ராகே ராகே காஞ்சி காமாட்சி
மதுரை மீனாட்சி, காசி விசலாட்சி, தில்லை நடராஜா, கடையூர் அமிர்தலிங்கம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி அதெல்லாம் சொல்லி இந்த வேலைகளில் வந்த கௌரவ ஐயா அதெல்லாம் பாடிட்டு போகும் பாடுறேன். இது மாதிரி பாட்டெல்லாம் பகவன் நாமாவாக சொல்லுவார். ரைட்டு லெஃப்ட்டுங்கிறதுக்கு வடம் புரண்டு இடம் புரண்டுலாம் சொல்லுவார். இடதுக்கு இடதுக்கெல்லாம் சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி பகவன் நாமாவாக எந்த தொழிலை செய்து கொண்டிருந்தாலும் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் ஈஸ்வர பக்தி, சதாச்சாரம், சத்விச்சாரம் இந்த மூணும் ஜனங்களுக்கு முக்கியம் அப்படிங்கிறதுனால அவாமையிலையும் பெரியவாளுக்கு ஒரு கருணை ஏற்பட்டு லலிதமான ஒரு பாஷையில் அவளுக்காக ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நாமாவளியும் எல்லாம் பகவான் நாமாவளியும் அவளுக்காக ஒரு அனுகிரகம் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லா யாத்திரையெல்லாம் போயிட்டு வரல. அதுக்காக அதை பற்றி சொன்னோம். கொஞ்சம் இன்னைக்கு விளையாட்டு உற்சவம் சொன்னேன். கோவிலில் ராப்பத்து, பகல் 10 பெருமா கோவில்களில் எல்லாம் பண்ணுவா. இங்கே உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கோம். இங்கே உங்களுக்கு சிவ விஷ்ணு கோவில்கள் ரெண்டும் அமைஞ்சிருக்கு. மயிலாப்பூரில் கபாலீஸ்வரர் கோவில் மாதிரி சிவன் கோவிலும் இருக்குது, மாதவ பெருமாள் கோவில் மாதிரி பெருமா கோவில்களும் இங்கே அமைஞ்சிருக்கு. அம்பாள் கோவிலும் முண்டாக்கண்ணி அம்மன் கோவிலும் அமைஞ்சிருக்கு. குண்டகம்னு சொன்னால் தாமரை பூ, அதில் இந்த பெருமாள் எல்லாம் இந்த மாதிரி இதில் விளையாட்டு உற்சவம் முடிஞ்சு இருந்துச்சு. விடையை ஆற்றுவது, நம்முடைய கடமையை ஆற்றுவது தான் விடையாய் ஆற்றுவது. அது விடைன்னா உத்தரம். அது உத்தராபோஷனம்னு சொல்கிறோமே. சாப்பிட்டப்புறம் உத்தராபோஷனம்னு அமிர்தாபிதானமசி, அமிர்தோஸ்தரணமசின்னு முதல்ல அமிர்தாபிதானமசின்னு சொல்கிறோம். அது மாதிரி வினா என்பது நிறைய இருக்கு. அது விடை. உத்தரம் வினா உத்தரம் கிடையாது. அதுக்கு வினாங்கிறது அதாவது பதிலை விட்டால் பதில் கிடையாது. அதுக்கு விடைங்கிறது என்னன்னா, இப்போ நீங்கள் விடைங்கிறது என்ன, நாளை கிளம்புறோங்கிறதுனால இது ஒரு விளையாட்டு உற்சவம். அது ஆனாலும் இது விளையாட்டு உற்சவம்னு சொன்னால் அது நாம் நம்முடைய கடமைகளை செய்யக்கூடியது. அந்த இதில் இன்னைக்கு வேதபாராயணத்தோடு சேர்ந்து நேர்த்திக்கு லௌகீகமாக உற்சவம் நடந்ததுன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு வைதிகமாக நடந்ததுன்னு அர்த்தம். சில சமயத்தில் சில கோவில்களில் முதல் இது வேத பாராயணத்தோட, 2வது சுற்று தேவார பாராயணத்தோட, 3வது சுற்று நாதஸ்வரத்தோட அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அந்த விதத்தில் நேர்த்திக்கு நடந்த ஊர்வலம் நாதஸ்வரம் அந்த மாதிரி இதையொட்டி அந்த மாதிரி உற்சவம் நடந்து, இன்றைக்கி நடந்த உற்சவம் வேத பாராயணத்தோடு அந்த மாதிரி நடந்து வைதிகமான நிலையத்தில் அந்த மாதிரி நடந்தது. இப்படி நல்ல காரியங்கள்லாம் இந்த சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இன்றைக்கி ஒரு வாரம் 2 வாரமாக 80வது ஜெயந்தி விழா, வேத பாராயணம், எஜுர்வேத பாராயணம், ருக்வேத பாராயணம் அங்கே லட்சுமி காமாட்சி கோவில் கேம்பஸில் நடந்தது. விசேஷமாக நடந்தது. அவன் ருக்வேதத்திலேயே சில பாராயண கிரமத்தில் விட்டு போன விஷயங்கள்லாம் அவன் ஞாபகப்படுத்திட்டு இந்த துவஜம், ரதம், மாலா அதெல்லாம் சொல்லி காமிச்சார். பாஷ்யம், பிராதிசாக்கியம், ருக்விதானம் எல்லாத்திலையும் இங்கே எஜுர்வேத பாராயணம் நிறுத்தி நிதானமாக இந்த புல் ஸ்டாப், கமா அந்த மாதிரி எல்லாம் என்ன வச்சு சொல்லணுமோ, அதாவது சொல்றவா பாராயணம் பண்ணுறவா அவளுக்கு அந்த அவகாசத்தை கொடுக்கணும். அவசரப்படுத்தி அப்பசற்பசற்பங்கிறதாக இல்லாமல் அவசரப்படுத்தாமல் அவளை இருக்கக்கூடிய வித்தியை நல்ல விதமாக நாம் காப்பாற்றோம். இப்போ என்ன, ஒரே பாஷை தான்,
ஆக்சண்ட் அந்த உச்சாரணத்தை பொறுத்து தான் பக்கத்து ஸ்டேட்டில் கூட பார்க்குறோம். பெரிய பாஷையில் வித்தியாசம் இல்லை. ஆக்சண்ட் உண்டினது எப்படி சொல்ல உண்டே அப்படின்னு சொல்ல ஒரு இதுதான் பெரிய வித்தியாசம். இந்த உச்சாரணத்துக்காக தனியாக இங்கேருந்து பயிற்சி எடுத்துன்னு போகிறேன். இந்த டோஃபில் ஏதோ சொல்கிறாரு அது மாதிரி அந்த பாஷையை எப்படி பேசணும், பாஷையை எதுக்காக, அது மாதிரி நம்ம வேத பாராயணத்திலையும் புதுசாக அது தெரிஞ்சோ தெரியாமையோ அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறோம், உறக்க சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத நினச்சிட்டு ஏதாவது பிசுரோ இல்லைன்னா பிரிச்சேர்க்கையோ அனுபந்தமோ அதெல்லாம் வந்துடாமல் இருக்கிறதுக்கு சம்ஹிதா பாராயணம் நிறைய நடக்கணும், நிறைய கோவில்களில் நடக்கணும், நிறைய ஆண்களில் நடக்கணும். இதெல்லாம் தான் இந்த ஜெயந்தி விழாவுடைய ஒரு இதுவாக நேற்றுக்கு அதை பற்றி தான் சொன்னோம். பெரிய எதிர்பார்த்த விஷயங்கள் நாம் எந்த விதமாக செய்ய முடியும், அதுக்கு இந்த வேத பாராயணங்கள்லாம் நிறைய நடந்து அனசன பாராயணம்னு ஒன்று வச்சுருக்கேன். சாப்பிடாம பாராயணம் பண்ணுறது அப்படின்லாம் வச்சுருக்கேன். அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அதெல்லாம் பண்ணி அவர் சொல்லியிருந்தார். லவணத்தை பற்றியெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு அதை பற்றியெல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தார். இந்த மாதிரி ஆகார நியமத்தோட அர்த்த ஞானத்தோட இப்போ யஜுர்வேத பாராயணத்தை பற்றி சொன்னார். இந்த சாக்கையில் யஜுர்வேத பாஷையினுடைய செயலி எப்படி இருக்குங்கிறத பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தார். அதை பற்றி அன்றைக்கி ஒரு நாளைக்கு சொன்னோம். யஜுர்வேத பாராயணத்தின் போது சொன்னோம். இந்த பதங்களை பற்றியெல்லாம் சொன்னேன். அதே மாதிரி தான் அந்த யஜ்ஞோபவீதத்தை பற்றி ஒரு ஃபங்க்ஷனும் இங்கே நடந்தது. பூனல்னு சொல்லி ஒரு யஜ்ஞோபவீதத்தை பற்றி யஜ்ஞோபவீதத்தை பற்றி ஒரு கேசட்டு கூட பண்ண சொன்னோம். அமராவதின்னு ஒரு ஊர், இப்போ அதுதான் இப்போ புதுசாக இந்த ஸ்டேட் கேபிட்டலாக கூட சொல்லியிருக்கேன். அந்த ஊரில் ஒரு சாது மூலமாக சொல்லி இந்த ஷண்ணவதி எப்படி தயார்படுறது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ கேசட்டு கூட ஒன்று பண்ண சொன்னோம். இந்த பூனல் தயார் பண்ணுறதை பற்றி அந்த மாதிரி நம்முடைய தர்ம விஷயங்களை சுலபமாக சொல்லணும், அந்தந்த நேரத்துக்கு சொல்லணும், அவளும் அனுசரிக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுட்டு நாம் எடுத்து சொல்லணுங்கிறதுக்காக ஜடாபாராயணம் கூட பண்ணாலும் ஒரு யோஜனை சொன்னேன். அது அவளுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். வெய்ய காலம் ரொம்ப நாளே அவள் சொல்கிறது வந்து சம்ஹிதா பாராயணம் மூல பாராயணங்கிறது நல்லா படித்தவாளும் புதுசாக வந்தவாளும் சேர்ந்து பண்ணட்டும், அவளுக்கு ஒரு அனுபவமாக இருக்கும். ஒரு அதுவும் ஒரு அவளுக்கு ஒரு இந்த அபியாசமாக இருக்கும்னு சொல்லி அந்த சம்ஹிதா பாராயணம் ரொம்ப நாள் அந்த மாதிரி பாராயணம் நடந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சொன்னேன். அந்த மாதிரி ஒரு சாக்கை சம்ஹிதா எல்லாத்தையும் நல்லா பாஷ்யம் படித்தவாள்லேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த பாராயணத்தை பண்ணிட்டேன். ஏன்னா பொதுவாக பாராயணம் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பேன். அது டெக்னிக்கலாக என்ன ஸ்பெஷாலிட்டிங்கிறதுக்காக இது சொன்னோம். பல ஊர்லேயும் பாராயணம் நடக்கிறது. இது வந்து சாஸ்திர ரீதியாகவும் சரி ஞான ரீதியாகவும் சரி உபயோகப்படுற மாதிரி இந்த ஜென்ரேஷன் கேப்புன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க, இடைவெளின்னு சொல்லி, அதெல்லாம் ரொம்ப இல்லாமல் வயசான மகளும் சின்ன வயசுக்காரோடு எல்லாரும் சேர்ந்துட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விஷயங்களை பரிமாறிக்கிற அளவுக்கு என்ன இப்போ 2 பரிமாற்றமும் இல்லை. சாப்பாட்லேயும் பரிமாற்றம் குறைச்ச அந்த பஃபே சிஸ்டம் வந்துடுச்சு. குடும்பங்கள்லேயும் கருத்து பரிமாற்றங்கிறதும் குறைச்சேன். இந்த 2ம் குறைச்சேன். இங்கே 2 கட்சியாக உட்காந்து இல்லைவா, 2 கட்சியில் 2 பக்கம் இதில் கட்சி இதில் அது எத்தனை கட்சிக்கு பாடம் சொல்கிறாங்கிறத பொறுத்து வாத்தியாருக்கு கௌரவம் வேத பாடசாலையை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் அது பேச்சுன்னு அர்த்தம். இந்த கட்சின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து பாடசாலை பாஷையில் பேச்சுன்னு அர்த்தம். அதில் எல்லாரும் ஒவ்வொரு வாக்கியத்தை சொல்லி நல்ல விதமாக இந்த வேத பாராயணத்தை நடத்தினார். சாஸ்திர
சதஸும் இங்கே நடத்தணுன்ட்டு தான். ஆனால் வழக்கமாக அங்கே நடந்துட்டு இருக்கிறதுனால காஞ்சிபுரத்துலேயே சாஸ்திர சதஸ்ஸு அங்கே நடந்தது. அதுபோக ஜெயந்தி இது நடந்தது. பூகம்ப நிவர்த்திக்காக மாம்பலம் மடத்தில் அதர்வ வேதத்திலேருந்து 6 மந்திரங்கள் எடுத்துட்டு சங்கல்பம்லாம் பண்ணி அங்கே ஒரு ஹோமம் பண்ணி அதெல்லாம் விசேஷமாக கோசாலை இருக்கிற இடத்துல அங்கே பண்ணினேன். அதாவது எங்கேயோ ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்ட ஜனங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அது விஷயமான அக்கறை எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும். வேதத்திலையும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குங்கிறத சமாச்சாரங்கள் அந்தந்த பாஷ்யம்னு சொன்னாரே, இந்த மாதிரி பாஷ்யத்தை பார்த்தா தான் மந்திர பாராயணங்கள் இருந்தாலும் ஒன்று என்னென்ன நல்ல உத்தேசத்துக்காக வேத பாராயணங்களை எப்படி எப்படிலாம் பண்ணணும், அப்போ தான் பூர்ண பலன் ஜனங்களுக்கு கிடைக்கும். வேதங்களை காப்பாற்றணும்னு சொல்லும் பொழுது வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை ஜனங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி அதுக்காக தான் இந்த பாகவத சப்தாகம் ராமாயணம் இது மாதிரி இதையும் ஆரம்பித்து வேத சப்தாகம்னு சொல்லி 16வது சப்தாகமாக இது பண்ணியிருக்கேன். அதுக்காக இந்த பூகம்ப நிவர்த்தி இதுக்காக அந்த பாராயணம் பண்ணிட்டு ஏன்னா நம்பிக்கைகள் தேவைப்பட்டிருக்கு. நம்முடைய தர்மத்தில் இத்தனை விஷயங்கள் இருக்கு, இத்தனை விஷயத்தையும் யோஜனை பண்ணி சொல்லியிருக்கா அப்படிங்கிறதுக்கு. அதே சமயத்தில் இவர் சொன்ன மாதிரி பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி வேறு ஏதோ விஷயங்கள்லாம் முன்னாடியே நாம் டெவலப் பண்ணி நடுவில் டெவலப்மெண்ட்டுங்கிறத விட்டு போயிடுத்து. அதில் மற்றவா சில ஏரியாவில் டெவலப் பண்ணியிருக்கா, அதையும் நாம் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும். கனெக்ட் பண்ணிட்டு அவளுக்கு வேணுங்கிற விஷயத்தை நாமளும் கொடுத்து நமக்கு வேணுங்கிற விஷயத்தை நாமளும் எடுத்துக்கணும். அந்த மாதிரி ஸ்வதேச சம்ஸ்கிருதி விதேச விஞ்ஞானம், இந்த கலாச்சாரத்தில் நம்முடைய தேசத்தை சேர்ந்தவர்களாக நாம் இருக்கணும். விஞ்ஞானங்கிறது எங்கே இருந்தாலும் விஞ்ஞானம் விஜயம் தருத்து, அந்த விஞ்ஞானம் எங்கே இருந்தாலும் அந்த விஞ்ஞானம் நல்லதாக இருந்தால் அதை நாம் எடுத்துக்கிறது தயக்கக்கூடாது. அதே சமயத்தில் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடாது. நாம் சொந்தமாகவும் நாம் முன்னேறணும். அது அவசரத்துக்கு தாற்காலிகமாக வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு நிரந்தரமாக நாம் முன்னேறத்துக்காக அதை பார்க்கணும். அது விஞ்ஞானத்தை பற்றி இந்த யஜுர்வேத பாராயணம் இது நடந்தது. இன்னும் நிறைய காரியக்கிரமங்கள்லாம் இங்கே தார்மீகமான காரியக்கிரமங்கள் நிறைய சதஸ்ஸுகள்லாம் நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடந்து சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜைலாம் பிரதோஷ பூஜை விசேஷமாக நடந்தது. இந்த மாதிரி நல்ல காரியக்கிரமங்கள்லாம் நடந்து நீங்கள் எல்லாரும் அந்த சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இந்த மாதிரிலாம் கலந்து நல்ல விஷயத்தை பண்ணியிருக்கேன். இது மாதிரி இந்த 120வது ஜெயந்தி விழாவும் 80வது ஜெயந்தி விழா ஒட்டி யஜுர்வேத பாராயணமும் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இங்கே நடந்து சத்சங்கத்தில் கலந்தக்கூடிய வாய்ப்பை நீங்கள் எல்லாரும் பெற்றிருக்கிறீர்கள். நாளைக்கு இங்கேருந்து கிளம்பி ஆவடிங்கிற ஊருக்கு இங்கேருந்து கிளம்பி போயிருக்கோம். அங்கே வைகானசங்கிறத பற்றி ஒரு பாடசாலை நடந்துட்டுருக்கு. அந்த பாடசாலைக்கு ஒரு புதுசாக ஒரு கட்டடம் கட்டி அது திறப்பு விழா நடக்கிறது. அங்கே திருப்பதி தேவஸ்தானத்துலேருந்தும் ஆந்திராவிலேருந்தும் அங்கே மந்திரி எல்லாரும் வர. இந்த ஆந்திராவிலேருந்து நிறைய பேர் படிக்கிறார். அங்கே இந்த வைகானச குடும்பம்னு சேர்ந்தவன் ஆந்திராவிலேருந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த படிப்பு இங்கிலீஷ் படிப்பு அங்கேயே இருக்கு அவளுக்கு. ஆனாலும் நம்முடைய சாஸ்திரங்களை நம்முடைய சம்பிரதாயங்களை நாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஆசையின் காரணமாக ராஜமந்திரி விஜயவாடா வேறு பல ஊர்லேருந்து வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஆவடியில் வந்து படிக்கிறார். காரணம் என்னென்னா நம்முடைய ரிஷிகள், அவளுடைய ரிஷி வைகானசங்கர் ரிஷி, ஆஸ்வராயணர் ஆபஸ்தம்பர் அப்படிங்கிற மாதிரி வைகானசங்கர் ஒரு ரிஷி. அவருடைய சூத்திரப்படி அவள் யாகங்கள் பண்ணுறது பூஜைகள் பண்ணுறதுன்னு வச்சுருக்கா. திருப்பதியில் பூஜை பண்ணக்கூடிய வம்சமும் அவள் தான். அவளையும் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா அக்னிஹோத்திரம்லாம் பண்ணிவிட்டு கோவில் பூஜை பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கு. அக்னி உபாசனம் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது. அதை வைகானச விஷயமாக செய்ய வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அதுக்காக இந்த பாடசாலை வச்சுருக்கு.
அந்த பாடசாலையுடைய உத்தேசமே என்னென்னா மைனாரிட்டி, வைதிக் மைனாரிட்டி நம்ம சொல்கிறோம், வைதிக வம்சத்தை சார்ந்த மைனாரிட்டிகள், அதாவது பாரத்வாஜ சூத்திரக்காரா, பாரத்வாஜ கோத்திரங்கிறது மெஜாரிட்டி, பாரத்வாஜ சூத்திரம் அது மைனாரிட்டி. அதே மாதிரி இந்த வைகானசங்கிறது மைனாரிட்டி, ஜெய்மினிங்கிறது மைனாரிட்டி. இந்த மாதிரி மைனாரிட்டிகள்லாம் அவருடைய ஐடென்டிட்டியை ப்ரெசர்வ் பண்ணுறது எப்படி? நம்பர் குறைச்சல் அப்படிங்கிறதுனால தன்னுடைய பாஷையை மறந்துடுறதோ, தன்னுடைய சாஸ்திரங்களை மறந்துடுறதோ, இல்லைன்னா தான் வைகானசத்தை சேர்ந்தவன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு தயங்குறதோ என்ன. இது சாஸ்திர ரீதியாக வந்த மைனாரிட்டி. இந்த ரீதியை இதவாள்னா அவளுடைய அடையாளங்களை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ஏற்பாடு. அவள்லாம் ஆயுர்வேத வைத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தா அந்த காலத்தில். புரீஸ்டாவும் இருந்துட்டு அர்ச்சகராகவும் இருந்துட்டு ஆயுர்வேத வைத்தியம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அர்ச்சகராகவும் இருந்துட்டு பள்ளிக்கூட வாத்தியாராகவும் இருந்தார். இது ரெண்டும் கொஞ்சம் ஒத்து போகக்கூடிய உத்தியோகம். வருமானமும் கிடைக்கும், கிராமத்து ஜனங்களுக்கும் நல்லது கிடைக்கும், ரொம்ப விரோதம் ஒன்றும் கிடையாது. அவர் பட்டாச்சாரம் போலீஸாருக்குன்னு கஷ்டம், அது கொஞ்சம் ஆச்சாரத்துலேயும் கஷ்டம். அவர் பேசுறது எல்லாமே அது கொஞ்சம் பரஸ்பர விரோதம் நிறைய ஆகிடும். அது ராமாயணத்தில் இது கேட்குறாங்க செம்பூவில், ஏன் வேஷம் தபஸ்வி வேஷமாக இருக்கு, சண்டை போடுறீங்களே அப்படின்ட்டு. கௌயுவாம் யுவானோ குதஸ்தியம் வாமாச்சாரவத் பிரதிபாதி வாம் ஆச்சாரः சீரம் வபுஷி ஜட்டாஸ்யரசி கரே சண்டகோதண்டः क्वायमा कल्पः क्वच कल्पलता कल्पेय மனல்பாபரணா தருணீதி. அது மாதிரி ஒன்றுக்கு விரோதம் வித்தியாசம். அதனால அது விரோதத்தை பற்றி. அதனால இதில் ஒருத்தர் வித்தியாசமாக இருக்கே, நீங்களும் ஜட்டையை வச்சுருக்கேன், நகையெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இந்த அம்மா இருக்கா, சீதா இருந்துருக்கா, கையில் வில்லு வச்சுருக்கேன், பரஸ்பர விரோதமாக இருக்கு. அது மாதிரி இல்லாமல் கிராமத்தில் பூஜையும் பண்ணிட்டு வருமானத்துக்காகவும் சரி, நேரமும் மிச்சமாக இருக்குது, ஜனங்களுக்கும் ஒத்தாசை பண்ணணும்னு சொல்லி ஆயுர்வேத வைத்தியத்தையும் பண்ணிட்டு பள்ளிக்கூட வாத்தியாராகவும் இருந்துட்டு பெருமாளுக்கும் கைக்கறியும் ஆராதனை பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு வந்துட்டுருக்க. அதனால் அந்த வைகானச விஷயமாக ஒரு பாடசாலையை ஆரம்பித்து அது இன்னும் மேல் வளரணும், நிறைய பேரும் அதில் சேரணும். வைகானசத்தை சேர்ந்தவா முழுக்க அவளும் மறுபடியும் சோமயாகம் வாஜபேயம்லாம் பண்ணுறதை பற்றி என்ன பண்ணணும் அப்படின்றதும் போக போக அதை பற்றி இப்போதைக்கு இந்த சொட்டு நீர் பாசனம், இந்த நிலத்தடி நீர் பாதுகாப்பது அப்படிங்கிற ரீதியில் இந்த மெட்ராஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. தண்ணியை ஜாகிரதையாக காப்பாற்றணும், தண்ணீர் போன்றது, அந்த மாதிரி ரீதியில் இது இது அந்த தொடர்ச்சி விட்டு போகாமல் இருக்கணும். என்ன அப்புறமா வைகானசங்கிறது கோத்திரமானு கேட்க ஆரம்பித்தான்னா இதுதான் எனக்கு இந்த அடையாளங்கள் ஓரளவுக்கு தெரியும் பொழுதே, அபிமானங்கிறது கொஞ்சம் இருக்கும் பொழுதே அது நல்ல விதமாக காப்பாற்றி அந்த வம்சத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன இந்தியாவில் வம்சம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நிறைய இந்தியாவில். அதனால் அந்த வம்சங்களை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாளைக்கு எப்போ சோரியமோ அதை வளர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ரீதியில் அந்த வைகானசத்துக்காக இது நடக்கிறது.